Okay, hi students, and I am going to discuss the next chapter, that is general principles and process of isolation of elements. Okay, 12th standard topic. Actually, based on the topic also, this topic full of numerical section is there, that you know, you studied well, you just written the final examination also based on the content. Metallurgical process, some reactions you have to study and the name of the reactions and some process and some concept you have to by heart there. Direct question, all the year they will be asking direct question from this chapter also. Okay, so the chapter is general principles and process of isolation of elements. In the chapter mainly we have to study the production of metals. You know, metal reactivity series and all lower class onwards you are studying. Metal to metal the reactivity will vary. Some metals are highly reactive, some less reactive, moderate reactive, least reactive, then noble metals. So when this metal be exposed to air, they readily combine with the atmospheric substance, atmospheric matter, air, whatever it is. So all these metal exist on the earth crust in combined form, not in free state. In the case of metal, you know, each and every metal industrially they all are useful metals. One purpose or another purpose we are using each and every metal. So production of metal is important there in the industry. Metallurgy, that branch of chemistry is known as metallurgy. Metallurgy means it is a branch of chemistry that deals with the various principles and techniques involved in the production and purification of metals. That branch is known as metallurgy. Chemical engineering, that branch also they detailed way all the process and everything, metallurgical process. Now just basic concept only we are learning through this chapter. Okay, then I already mentioned on metal, when you are considering on the earth crust this metal is existing in different forms. For example, in the case of aluminium, when you are taking aluminium not free there on the earth crust. Aluminium exists in different forms there on the earth crust. Variety of forms are there in the case of aluminium. Suppose if you are collecting clay, different type of clay, sand, then emerald or ruby, then corundum, bauxite, cryolite. different forms aluminium earth crust exist ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഈ ഫോംസിനെ എല്ലാം ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് these all are minerals, common term, minerals of aluminium. എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇതെല്ലാം അലൂമിനിയത്തിന്റെ മിനറൽസ് ആണ്. ഈ മിനറൽസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അലൂമിനിയത്തിനെ. കാരണം അലൂമിനിയം ഒരിക്കലും ഫ്രീ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ. ഈ മിനറൽസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റലർജി. അപ്പൊ എല്ലാ മിനറലിൽ നിന്നും നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. കാരണം ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. മോറോവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് അലൂമിനിയം. നമ്മളിപ്പോൾ സാൻഡ് എല്ലാം ടൺ കണക്കിന് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് അലൂമിനിയം. ഇൻഡസ്ട്രി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. അപ്പൊ ഈ മിനറലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു മിനറലിനെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി. സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കും, എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ നോക്കും, അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെറ്റലിന്റെ അളവ് നോക്കും. ഈസി മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മിനറൽ ഏത് മിനറൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റൽ? ഈ ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനറലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ഫോർ ദി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ. സച്ച് മിനറൽസ് ആർ കോൾഡ് woods. So what are woods? Woods are minerals which are used for the industrial production of a metal. All woods are minerals, but all minerals are not woods. From the mineral only we are selecting ore based on the criteria: availability, enrichment, easy method of separation. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് കോമൺ മെറ്റലും അതിന്റെ ഓറുകളും. ഒരു ടേബിൾ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാം. എല്ലാ മെറ്റലിന്റെയും ഓറുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആരാണ്? അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ഈ മിനറൽസിൽ നിന്ന് ഏതാണ്
മിനറൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ബോക്സൈറ്റ്. ബോക്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം, ക്രയോളൈറ്റും. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ്. അയണിന്റെ ഓർ ഹേമറ്റൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ്, അയൺ പൈറിറ്റ്സ്, സൾഫൈഡ് ഓർ. ദെൻ സിഡ്രൈറ്റ്, അയൺ കാർബണേറ്റ്. സിഡ്രൈറ്റ്, അയൺ പൈറിറ്റ്സ്, PYRITES, sulfide ore. Then oxide, hematite, magnetite. What are the ore? Copper pyrites, copper glands, malachite. Malachite, basic copper carbonate, clave. Well, degrees എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതിന്. Okay. സിങ്കിന്റെ ore, zinc blend, calamine. Ore tin. What is the ore tin? Cassiterite. Tin oxide. Cassiterite ആണ് ടിന്നിന്റെ ore. Cassiterite. SnO2. What is the ore of lead? Galena. Ore of mercury? Cinnabar. Ore of gold? Argentite. Silver sulfide, Ag2S. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വെക്കുക. കോമൺ മെറ്റലും അതിന്റെ ഓറും റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. നെറ്റിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്സോ മെറ്റൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു 24 മെറ്റലിന്റെ ഓർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ. ആ ടേബിളിൽ കോമൺ മെറ്റൽസിന്റെ എല്ലാ ഓറുകളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. മാംഗനീസ്, പൈറോളിസൈറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാംഗനീസ്, പൊട്ടാഷ്യം പെർമാംഗനേറ്റിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ മാംഗനീസിന്റെ ഓറാണ് അവിടെ ആദ്യം എടുത്തത്. പൈറോളിസൈറ്റ്, MnO2. ഓക്കെ. പൊട്ടാഷ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ്, ക്രോമൈറ്റ് ഓർ, FeCrO4 നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ. അപ്പോൾ കോമൺ മെറ്റലും അതിന്റെ ഓറും തറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ ഓറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് 3 steps. മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് 3 സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ, എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ. തേർഡ് വൺ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ. റിഫൈനിങ് മീൻസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ. ഈ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മെറ്റലർജിക്കൽ. ഏതൊക്കെയാണ്? കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി ഓർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓർ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ, ആൻഡ് ദെൻ റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ. റിഫൈനിങ് മീൻസ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ. ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ എന്താണ്? കോറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. എർത്ത് ക്രിസ്റ്റൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഓറിനെ ഡിഗ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് മെനി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി ദെയർ. എർത്തിലി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അതർ കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൾസോ ദെയർ. ദാറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ഇറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ. ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓറിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ഗ്യാങ്ങിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഓറിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയെടുക്കുക. ഓറിന്റെ പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണം. എങ്ങനെ കൂട്ടണം? ഗ്യാങ്ങിനെ മാറ്റിയിട്ട്. ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. Concentration of ore. On the basis of nature of the ore and the gangue, we are using different method for the concentration of ore. The different methods are hydraulic washing, magnetic separation, froth flotation, leaching. These are the main process we are using for the concentration of ore. ആദ്യത്തേത് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിംഗ്. അത് നമ്മൾ വേറൊരു പേരും പറയും ലെവിഗേഷൻ. It is based on the difference in gravity between ore particles and the impurities. ഇമ്പ്യൂരിറ്റിന്റെയും ഓറിന്റെയും ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിംഗ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും. എന്തിനാ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്? അതിനകത്തുള്ള ഡസ്റ്റ്, ഡേർട്ട്, ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം. ഡസ്റ്റും ഡേർട്ടും ഇല്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഇപ്പം കുറച്ച് കല്ലുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലുകൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോവില്ല, അവൻ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് വെക്കത്തേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓറ്. നമ്മൾ പൗഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിനെ, ക്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓറിനെ ഒരു സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടറിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഡസ്റ്റും ഡേർട്ടും ലൈറ്റർ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകും വാട്ടറിനോടൊപ്പം. കാരണം അവിടെ ലൈറ്റർ ഗ്രാവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ വാട്ടറിനോടൊപ്പം പോകും. ഹെവിയർ ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഓറിനോട് തന്നെ കിടക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിംഗ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഓറിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കോൾഡ് ലെവിഗേഷൻ. ക്ലിയർ നോ? ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിംഗ്, കോമൺ ടു it is also called leviation. What is the basic principle based on this one? Difference in gravity between ore and impurity, gangue. Then second method is magnetic separation. So
So this method we can apply based on the difference in magnetic property between ore particle and the gangue. Either the ore or impurity gangue can be attracted by a magnetic field. അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അടുത്തേക്ക് വീഴും, ബാക്കിയുള്ളത് ദൂരേക്ക് തെറിച്ചു പോകും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഏതൊക്കെ ഓറുകളാണ്? അയണിന്റെ ഓറ്, ടിന്നിന്റെ ഓറ്. ഹേമറ്റൈറ്റ്, മാഗ്നറ്റൈറ്റ്, കാസിറ്ററൈറ്റ് ഓർ ഓഫ് ടിൻ can be concentrated by this method, magnetic separation. Hematite, magnetite, cassiterite. Then I am going to the third method. Third method is froth flotation. Froth flotation. Froth, you know, pada. പത മോസ്റ്റ് കോമൺലി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പിന്റെ ലാദർ നമുക്കറിയാം, ഫോം നമുക്കറിയാം, സോപ്പ് പതയും നന്നായിട്ട്. ഇതേപോലെ ഇവിടെയും ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ്. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ? ആൻസർ ഈസ് സൾഫൈഡ് ഔട്ട്സ്. നോർമലി സൾഫൈഡ് ഔട്ട്സ് ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ്. വൈ വി ആർ സെലക്ടിങ് സൾഫൈഡ് ഔട്ട് ഫോർ ദിസ് മെത്തേഡ്? വൈ? ബിക്കോസ് sulfide ores are normally lighter than that of the impurities. സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ സൾഫൈഡ് ഓറുകളും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈറ്റർ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിൽവർ സൾഫൈഡ് Ag2S, silver sulfide is heavier than that of impurities, so this method is not applicable for silver sulfide. Clear now the statement? It is used for sulfide ore. Why we selected sulfide ore here? Because they are lighter than that of the impurities. Okay, but there is an exception. Silver sulfide, it is heavier than that of impurities, so it is not applicable. Okay, sulfide ore. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൾഫൈഡ് ഓറുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്രോത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കളക്ടർ. കളക്ടേഴ്സ്. കളക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം. കളക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആക്ച്വലി ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന റോള് മാത്രമല്ല കളക്ടറിനുള്ളത്. കളക്ടറിന്റെ മെയിൻ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എൻഹാൻസ് ദ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഓയിൽ ഓർ ഫ്രോത്ത്. നമ്മളൊരു ഓയിൽ ഒഴിച്ചാണ് ഫ്രോത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രോത്തും ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്ന റോളാണ് കളക്ടർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ആ വെറ്റബിലിറ്റി, അതായത് വാട്ടറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് വെറ്റബിലിറ്റി. നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാം. കളക്ടേഴ്സ് നോൺ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് വാട്ടർ. വാട്ടറുമായിട്ട് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഇന്ററാക്ഷൻ വരുത്തത്തില്ല, അതാണ് എന്റെ റോൾ. അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് ഓർ പാർട്ടിക്കിൾ വിത്ത് ഫ്രോത്ത് ഓർ ഓയിൽ. Are you getting the idea now? Collectors, substances that you can produce froth and also they enhance the wettability of ore particle with froth or oil. നമ്മൾ കളക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ്, one is pine oil or any one fatty acid, or we are using xanthates. Are you familiar the word is xanthoprotic? പ്രോട്ടീൻ നൈട്രിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് xanthoprotics. പ്രോട്ടീന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് xanthates. Any one we are using as collector. So what is the role of collector? That produce froth and enhance the wettability of ore particle with oil or froth. That നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന ഫ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പിന്റെ ഫ്രോത്ത് ആണ്. ആ ഫ്രോത്ത് സോപ്പിന്റെ പത ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആവും. ഇവിടെ ഫ്രോത്ത് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസപ്പിയർ ആകാൻ പാടില്ല. കാരണം നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രോത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫ്രോത്ത് കുറെ സമയം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ. ഫ്രോത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് നിർത്തണം. കുറച്ചു നേരം ഫ്രോത്ത് അതേപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രോത്തിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ആഡ് ചെയ്യും. ZDR or SCR. ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ, വൺ ഈസ് ക്രസോൾ ഓർ അനിലീൻ
both you studied there in organic chemistry. Cresol is phenol in the ortho para position CH3 വരുന്നതാണ്. ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഓർത്തോയിൽ വന്നാൽ ഓർത്തോ ക്രസോൾ, പാരയിൽ വന്നാൽ പാരാ ക്രസോൾ, അനിലീൻ ബെൻസീൻ റിംഗിൽ NH2. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെയും ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർ ആൻഡ് ഗ്യാങ്, ദിസ് മെത്തേഡ് വി ആർ അപ്ലൈയിങ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ്, ഗ്രാവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ദ പൗഡേർഡ് ഓർ വി ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് പൗഡേർഡ് ഓർ ഇൻ വാട്ടർ. ഈ ഓറിനെ നമ്മൾ പൗഡേർഡ് ഫോം ആക്കിയിട്ട് ഒരു കണ്ടെയ്നറിലെ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ടറിൽ അവരാരും ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തില്ല, എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സസ്പെൻഷൻ. ദെൻ വി ആർ ആഡിങ് കളക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോത്ത് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ്. ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വി ആർ അജിറ്റേറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ചാണ് അവർ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്? ഫ്രോത്ത് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്. സ്റ്റെബിലൈസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രോത്ത് സർഫസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. Which one is lighter? Ore particles are lighter. So lighter ore particles are interacted with the froth. അപ്പോൾ ഫ്രോത്തിനോടൊപ്പം എല്ലാ ore particles അട്രാക്ട് ചെയ്ത് സർഫസിൽ നിൽക്കും. ഫൈനലി we have to skimmed off that froth. We will be getting the ore particles. Impurities all will settle down. എന്നാൽ ചില സൾഫൈഡ് ഓറിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർ ഒരുമിച്ച് വരാറുണ്ട്. രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർ ഒരുമിച്ച് വരും. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറും ഫ്രോത്തിന്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. ഇഫ് ടു സൾഫൈഡ് ഓർസ് ആർ ദെയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ആൻഡ് ലെഡ് സൾഫൈഡ്, നമുക്ക് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് സിങ്കിന്റെ ഓറായ സിങ്ക് സൾഫൈഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ലെഡ് സൾഫൈഡും വരാറുണ്ട്. ഈ കേസിൽ വി ആർ ആഡിങ് എ തേർഡ് കമ്പോണന്റ്. നമ്മൾ ആൾറെഡി രണ്ട് കമ്പോണന്റിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കളക്ടേഴ്സും സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ്. ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമതൊരു കമ്പോണന്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ആ കമ്പോണന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്രസൻസ്. അപ്പൊ ഡിപ്രസന്റ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓർ വരുമ്പോൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡിപ്രസന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിപ്രസന്റിനകത്ത് ഈ രണ്ട് സൾഫൈഡ് ഓറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൾഫൈഡ് ഓർ മാത്രമേ ഡിസോൾവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, മറ്റത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യൂല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ the case of zinc sulfide and lead sulfide, the depressant we are using there is sodium cyanide or potassium cyanide. Cyanide solution we are using as the depressant. Okay, so depressant we are using in the case of two sulfide ore, and depressant we are selecting based on the nature of these two sulfide ore, and the depressant we are selecting in such a way that one of the sulfide ore will dissolve and other will not. So which depressant we selected in this case? Yes, sodium cyanide. In sodium cyanide ആരാന്നറിയോ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന? സിങ്ക് സൾഫൈഡ് will dissolve. Ne2Zn times എന്ന ഒരു soluble complex സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്യിക്കും. But lead sulfide will not. Lead sulfide is not soluble in sodium cyanide. So lead sulfide will comes along with the froth, and zinc sulfide will dissolve in the solution. So from the solution we can separate zinc, and from the froth we can separate lead. Clear now? This is froth flotation. Point by point you can note it and you can study well also. What are collectors? Roller, stabilizer, then depressant in the roller, example how we are separating. So this is a way we are concentrating which type of ore? Sulfide ore. Now the next method for concentration of ore is leaching. 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 Leach out. Word meaning is dissolved out. അതായത് ഒരു suitable ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ഓറിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നു ആണ് ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ലീച്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് മാറ്റുക. മീനിങ് അതാണ്, ഡിസോൾവ് ഔട്ട് ലീച്ചിങ്. ലീച്ചിങ് വഴി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർ ഒന്ന് ബോക്സൈറ്റ്. ആരുടെ ഓറാണ് ബോക്സൈറ്റ്? അലൂമിനിയം. രണ്ടാമത്തത് ഗോൾഡും സിൽവറും. ഗോൾഡും സിൽവറും എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾ മെറ്റൽസ് ആണ്. ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ, ഗോൾഡ്, സിൽവർ, പ്ലാറ്റിനം. മെറ്റൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക് എർത്ത് ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഡിഗ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എർത്തിലി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വിൽ ബി ദെയർ. പല കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും കാണും, എർത്തിലുള്ള ഡസ്റ്റും ഡോട്ടും എല്ലാം കാണാം. അപ്പൊ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെല്ലാം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് മെറ്റൽ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഗോൾഡിനെയും സിൽവറിനെയും പ്ലാറ്റിനത്തിനെയും. ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ലീച്ചിങ്. ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം.
ore of aluminum. What is the ore? Bauxite. Formula Al2O3.2H2O. Bauxite. Bauxite ne നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ലീച്ചിങ്. ഈ ബോക്സൈറ്റ് തന്നെ രണ്ട് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റും ഉണ്ട്, റെഡ് ബോക്സൈറ്റും ഉണ്ട്. വൈറ്റ് ആൻഡ് റെഡ് ബോത്ത് ഫോം ഇറ്റ് വിൽ എക്സിസ്റ്റ്. കാരണം വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് കളർ മാറുന്നത്. നിങ്ങൾ ബുക്കിലുള്ള ഫോമിലേക്ക് വേരിയബിൾ വെച്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. XH2 റേഞ്ചിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സൈറ്റ്. വൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ്, റെഡ് ബോക്സൈറ്റും ഉണ്ട്. ലീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിനെ ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സൈറ്റ് ലീച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് NaOH ആണ്. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് NaOH. NaOH ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസ് പ്രോസസ്. എന്നാൽ NaOH പകരം നമുക്ക് അതേ പൊസിഷനിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാൾസ് പ്രോസസ്. സോഡിയം കാർബണേറ്റ്. ആൻഡ് സോൾവെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ വി ക്യാൻ യൂസ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് കാർബൺ. രണ്ട് എലിമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നൈട്രജനും കാർബണും ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർപെക്സ് പ്രോസസ്. ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ് വഴി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ലീച്ചിങ്. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിൽ NaOH ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റീവ് സോൾവെന്റ്. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, ഹാൾസ് പ്രോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സർപെക്സ് പ്രോസസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സോൾവെന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, രണ്ട് എലമെന്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ എലമെന്ററി സ്റ്റേറ്റ് നൈട്രജനും കാർബണും ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ NaOH, ബേസ് പ്രോസസ്, ഹാൾസ് പ്രോസസ്, സർപെക്സ് പ്രോസസ്. പൗഡേർഡ് ഓറിൽ നമ്മൾ ഹോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് NaOH ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആരൊക്കെയും ചോദിച്ചാൽ അയൺ ഓക്സൈഡ്, സിലിക്ക, ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ്. ഇവർ മൂന്നുമാണ് അയണിനുള്ള മെയിൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, കെമിക്കൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. വിച്ച് ആർ ദേ? അയൺ ഓക്സൈഡ്, സിലിക്ക, ടൈറ്റാനിയം ഓക്സൈഡ്. ഈ സിലിക്കയുടെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ, സിലിക്ക കൂടുതലായിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യും. ഏത് മെത്തേഡ്? സർപെക്സ് പ്രോസസ്. വി ആർ യൂസിങ് ദി amount of impurity like silica is more in the ore. Then base process the powdered ore we are dissolving in hot concentrated solution of NaOH. Hot concentrated solution of NaOH നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ only bauxite will dissolve in NaOH solution. ഇപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 2H2 വാട്ടർ മീഡിയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിൽ ലാസ്റ്റ് H2 ഇട്ടാൽ മതി. There we are getting NaAlOH 4 times. What is the name of this complex? Sodium aluminate. Only bauxite will dissolve in NaOH. We will be getting sodium aluminate. Then the sodium aluminate impurities all settled down. So a sodium aluminate we have to filter. Then through this solution we are passing which gas? Carbon dioxide. ഈ സൊല്യൂഷനിലൂടെ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നു. So that time we will be getting aluminum hydroxide precipitate and sodium bicarbonate. ഇപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, പക്ഷേ ഓരോന്ന് റിയാക്ഷനിൽ ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കറക്റ്റ് അറിയണം. സോഡിയം അലൂമിനേറ്റ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മാറ്റി, then we are acidified with carbon dioxide. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കാരണം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പം അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു, സ്റ്റെർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആസ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. വൈറ്റ് ജലാറ്റിനസ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. വീണ്ടും നമ്മൾ അവനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നു. ഇവനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓൺ ഡീകമ്പോസിഷൻ we will be getting pure aluminum oxide plus water. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ 2H2 ജസ്റ്റ് കളഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈ മെത്തേഡ് വഴി പ്യുവർ അലൂമിനിയം നമുക്ക് കിട്ടി. അലൂമിനിയം, പ്യുവർ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലൂമിന.
ഓക്കെ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൾസ് പ്രോസസ്. സെയിം റിയാക്ഷൻ, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. ഇവിടെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന് പകരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ്, പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അവൻ തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സോഡിയം അലൂമിനേറ്റ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അവിടെ ഇവോൾവ് ചെയ്യും. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു കാർബണേറ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സൊല്യൂഷനിൽ അവൻ ദെൻ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ റിയാക്ഷനിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. NaOH പകരം Na2CO3 സൊല്യൂഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും കൂടെ വരും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരും. ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തന്നെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, പുറത്തേക്ക് പോവാതെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ പാസ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിൽ precipitate, then heated you will be getting pure aluminum. Then come to third one, Sirpux process. ഇവിടെ നമ്മൾ അലൂമിനിയം ദാറ്റ് ഈസ് ബോക്സൈറ്റിന് നൈട്രജനും കാർബണും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ bauxite on heating with carbon and nitrogen. So carbon oxidizes oxygen present in the bauxite into carbon dioxide and we will be getting aluminum nitride. Aluminum valency 3, nitrogen 3. So aluminum nitride ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഈ അലൂമിനിയം നൈട്രൈഡിന് പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് നടത്തും. അപ്പൊ ആര് ഫോം ചെയ്യുന്നറിയാവോ? അലൂമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്യുവർ അലൂമിനിയം. ഇതാണ് സർപ്പക്സ് പ്രോസസ്. ക്ലിയർ നോ? എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും ബയേസ്, ഹാൾസ്, സർപ്പക്സ് ഏത് റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ സർപ്പക്സ് കാണും, വേറെ 2-3 പ്രോസസ്സുകൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. സർപ്പക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബേയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബേയേഴ്സ്, ഹാൾസ്, സർപ്പക്സ്. Then next concentration of which metal? Silver, gold. സിൽവറും ഗോൾഡും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സിൽവറും ഗോൾഡും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെറ്റൽ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അവൻ കമ്പൈൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾവെന്റ് സോഡിയം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓർ പൊട്ടാഷ്യം സയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ, KCN ഓർ NaCN. അപ്പം മെറ്റലിനകത്ത് നമ്മൾ സയനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, H2O plus O2. ഇപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ MCN2 is minus plus 4OH minus. മെറ്റല് സൈനൈഡുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു സോളുബിൾ കോംപ്ലക്സ്, സൈനൈഡിന്റെ ഒരു സോളുബിൾ കോംപ്ലക്സ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യും, MCN2 is minus. ഓക്കെ. ദെൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യും, മെറ്റല് മാത്രം കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കോംപ്ലക്സ് നമുക്കിനി മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തതിന് എളുപ്പം മോർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവായ സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. ഈ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് MacArthur, AUR, MacArthur Forest Cyanide Process. MacArthur Forest Cyanide Process എന്നാണ് ഈ പ്രോസസ്സിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര്, MacArthur Forest Cyanide Process. ആരാണ് സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന? KCN or NaCN. ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഇക്വേഷൻ. ലാസ്റ്റ് 4OH മൈനസ് ഒരു 8CN മൈനസും 4H2O വരും ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. MCN2 is മൈനസ്. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇത് AG പ്ലസ് NaCN. ഓക്കെ. അപ്പം NaAgCN2 is, പിന്നെ അവിടെ മൈനസ് വേണ്ട, NaAgCN2 is പ്ലസ് 4NaOH. MacArthur Forest Cyanide Process. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഓറിനെ. ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയ. മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താൻ മെറ്റലിന്റെ ഓറുകളെ, മെജോറിറ്റി ഓറുകളെയും നമ്മൾ എന്ത് കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുമെന്ന് അറിയോ? അതിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. എല്ലാ ഓറുകളെയും നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. കാരണം ഓക്സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം, റാദർ ദാൻ എനി അതർ ഫോം. ഇപ്പൊ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ, ഓൾറെഡി ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട. ഇപ്പൊ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്, അയൺ ഓക്സൈഡ് എല്ലാം. എന്നാൽ സിങ്ക്, ലെഡ്, മെർക്കുറി ഇതെല്ലാം സൾഫൈഡ് ഫോമാ, കോപ്പർ എല്ലാം. മെയിൻ ഓറ് സൾഫൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ അവര്
നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം? ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് റോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാൽസിനേഷൻ. റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ എക്സസ് എയർ. ഇപ്പൊ റോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കാർബൺ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ, ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഓക്സൈഡായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകും. വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൂസസ് ഇസ് വാട്ടർ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. ഓക്കെ. Then calcination. എന്താണ് calcination? Absence of air or limited supply of air ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഓറിൽ ആൾറെഡി ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഓറുകളെയാണ് നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ കാർബണേറ്റ്. ലെഡ് കാർബണേറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ ലെഡ് ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും, അവിടെ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യണ്ട. ഇനി കാൽസിനേഷൻ നടക്കുമ്പോഴും സബ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം സബ്ലൈം ചെയ്ത് പോകും. റോസ്റ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോഴും മറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകും. കാൽസിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് വോളറ്റൈൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും, കാരണം ഓക്സിജൻ നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. വോളറ്റൈൽ നേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വോളറ്റൈലൈസ് ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽസിനേഷൻ റോസ്റ്റിംഗും വഴി എന്ത് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി? ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി. ഇനി ഓക്സൈഡ് ഫോമിൽ നിന്നാണ് നമുക്കൊരു മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്സൈഡ് ഫോമിൽ നിന്ന് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ പെട്ടെന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വരില്ല, കാരണം ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് നമ്മളിലുള്ളത് മെറ്റൽ, ഞാൻ ജനറൽ ഫോമിലായിട്ട് എഴുതുന്നു. ഈ മെറ്റലിനെ എക്സ് എമ്മും YOU ആയിട്ട് മാറ്റണം. O2 ആണ് വരേണ്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യണം. ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു കപ്പിൾ ദ റിയാക്ഷൻ വിത്ത്. ഇപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ, സപ്പോസ് ഒരു മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, അയൺ ഓക്സൈഡ് ഓർ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്, ഇതിലെ ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി +180 ഇത് വന്നു എക്സാമ്പിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. എവിടെ എനിക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്കണം? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ജി മോർ നെഗറ്റീവ്, ഇതിനേക്കാൾ ഹൈ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ 1110 വന്നു, ഇതുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കും. കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ റിസൾട്ടൻ ഡെൽറ്റ ജി എന്തായിട്ട് മാറും? നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കപ്പിംഗ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പൊ കപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? മോർ നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസുകൾ വേണം. From where we will be getting reactions with more negative delta G value for coupling. Such a reactions we are getting from Ellingham diagram. Ellingham എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് is given a diagrammatic representation of delta G of various reactions with temperature. ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഡയഗ്രാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഓക്സൈഡിന്റെയും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണം. വാട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ദേ ഗിവൺ ഓർ വാട്ട് ഐഡിയ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ് എല്ലിംഗം ഡയഗ്രാം. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ കോക്ക് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കോക്ക് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ദെൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ആക്ച്വലി ദിസ് കോക്ക് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിലെല്ലാം ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോറി, ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ. ഇതെല്ലാം എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. എക്സോതെർമിക് ആണ്. എക്സോതെർമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയാക്ഷനിൽ എല്ലാത്തിലും പൊതുവെ ഡെൽ എച്ച് വാല്യൂ എന്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്? നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്പോണ്ടേനിറ്റി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ആരെ നോക്കണം? ഡെൽ എസിനെ നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ സോളിഡ്, ഗ്യാസ്, ഗ്യാസ്. ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഡെൽ എസ് വാല്യൂ നോക്കിയാൽ ആൾറെഡി ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് റിയാക്ടിംഗ് സൈഡിൽ, പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഡെൽ എസ് കൂടുതൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലും ഈ റിയാക്ഷൻ അതേപോലെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കാരണം എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിൽ വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ല. റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലും ഉണ്ട് ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സോളിഡ് ഗ്യാസ് ആയി. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്പോണ്ടേനിറ്റി ഉണ്ട്. വളരെ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല, അവൻ അതേപോലെ പോകും റിയാക്ഷൻ. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല, പക്ഷേ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കം ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഹാഫ് O2 ഗ്യാസ്. ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ നോ, ഹാഫ് O2 ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ O2 ആയിട്ടല്ലേ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. 2C ഇതാണ് കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 2 മോൾ സോളിഡ് 2 മോൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇവിടെ 1 മോളേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഗ്യാസ്, അതും എന്തായി 2 മോൾ. പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എണ്ണം കൂടി.
അപ്പൊ ഡെൽഎസ് ഇവിടെ എന്തായി? ഡെൽഎസ് ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് പോയി? മോർ പോസിറ്റീവ് റേഞ്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും എവൻ മോർ ആൻഡ് മോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മാറും. കം ടു ദിസ് വൺ, ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ്. ഇവിടെ 2CO2 2C. അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് സെൽ എത്ര ഗേഷ്യസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്? 3. ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ? 2. അപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല. ഇവൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്തോറും ഇവന്റെ സ്പോണ്ടേനിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും. ക്ലിയർനോ? ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇല്ലിങ്കൺ ഡയഗ്രത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 റിയാക്ഷനിൽ കപ്ലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് റിയാക്ഷനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്ലിങ്ങിന്? രണ്ടാമത്തെ. അതുകൊണ്ടാണ് പല റിയാക്ഷനിലും നമ്മൾ കോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത്. കാരണം റിയാക്ഷൻ ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ സ്പോണ്ടേനിയസ്. പിന്നെ ഇല്ലിങ്കൺ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഞാനിപ്പം പഠിച്ച റിയാക്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ജി ഇവിടെ ഇപ്പൊ -2500 പോകുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പൊ 0യിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ 400 800 1200 1400 1600 2000 ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഇതില് കോക്കിന്റെ റിയാക്ഷൻ എടുക്കാൻ, കോക്കിൽ നോർമലി തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആണ്. അപ്പൊ അവൻ കോക്കിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോകും. C+O2 ഗീവ്സ് CO. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റിയാക്ഷൻ ബിക്കം മോർ ആൻഡ് മോർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പോകും. C+O2 ഗീവ്സ് CO2. വൺ മോർ സ്പോണ്ടേനിയസ് അല്ല, അതേ റേറ്റിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം ഡെൽഎസ് പോസിറ്റീവിലേക്കും പോകുന്നില്ല നെഗറ്റീവിലേക്കും പോകുന്നില്ല. ആസിഡ്സ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെയും അലൂമിനിയത്തിന്റെയും റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. This is magnesium oxide formation. This is aluminum oxide formation. Mg plus O2 gives MgO യുടെ ഗ്രാഫ്. Al plus O2 gives Al2O3. ബാലൻസ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ മോർ നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം മഗ്നീഷ്യം ഇസ് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. മഗ്നീഷ്യം പെട്ടെന്ന് ഓക്സിജൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അലൂമിനിയത്തിനേക്കാൾ. അപ്പം ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിയാക്ഷൻ നടക്കും. മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡും അലൂമിനിയത്തിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് മഗ്നീഷ്യം ഇസ് എ ഗുഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ്. മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് മോർ നെഗറ്റീവ്. ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് വിസിബിൾ അറ്റ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 1400 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ബെൻഡിങ് കാണിക്കുന്നത് ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ബെൻഡിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബെൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് താഴെ. അപ്പൊ എബവ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കൂല. എബവ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ 1400. നമ്മൾ നോർമലി റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഗ്നീഷ്യം മുകളിലാണ്, അലൂമിനിയം ആണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ, മഗ്നീഷ്യത്തിന് താഴെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫീസിബിൾ. ഇത് ഫീസിബിൾ ആവുന്ന ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് വരെ ഉള്ളൂ. കാരണം അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിയാക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തതോടെ. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല, തിരിച്ചു നടക്കും. അലൂമിനിയം വിൽ ഡിസ്പ്ലേസസ് മഗ്നീഷ്യം ഫ്രം മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ദാറ്റ് ഐഡിയ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം എല്ലിംഗൺ ഡയഗ്രം. ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ, ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേ മഗ്നീഷ്യം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുള്ളൂ. ടെമ്പറേച്ചർ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ. കാരണം അത്രയും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യൂല, സ്റ്റേബിൾ അല്ല. രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും സ്റ്റേബിൾ അല്ല. ദിസ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. പിന്നെ ബിലോ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ സർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ എന്ത് നേച്ചർ കാണിക്കും എന്നറിയാം? റിവേഴ്സിബിൾ നേച്ചർ കാണിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇല്ലിംഗൺ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഇല്ലിംഗൺ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ കപ്ലിംഗ് വിച്ച് റിയാക്ഷൻ വി ക്യാൻ സെലക്ട്. ദാറ്റ് ഐഡിയ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇല്ലിംഗൺ ഡയഗ്രം, ഓർ വി ആർ ചൂസിംഗ് സച്ച് എ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ഇല്ലിംഗൺ ഡയഗ്രം.
Okay, now based on this Illingen diagram based on the thermodynamic aspect of metallurgy. Thermodynamic aspect means delta G must be negative for thermodynamic process. Normally from the metal oxide to metal, delta G is 1 positive. Make it negative, we are coupling with other reaction having more negative delta G value. Such a reaction we are getting from Illingen diagram. Okay, now you have to study the metallurgical process one by one. First one we are explaining the metallurgy of iron. What is the ore of iron? Hematite or magnetite. These two are the major. Mixed ore Fe3O4 and Fe2O3 oxide form ആണ്. എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? കോൺസെൻട്രേറ്റ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിംഗ് കോമൺ ടു ഓൾ, ദെൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ റോൾ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഓർ? വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ്. എന്നാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഏത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എല്ലാ ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ബാക്കി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അവിടെ കുറെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് വി ക്യാൻ റിമൂവ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ. കോൺസെൻട്രേഷൻ വഴി റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ റിമൈനിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലക്സ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടേം ഫ്ലക്സ്. ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? പ്രൊഡക്ഷനോ മെറ്റൽ ടൈമിൽ, പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ. എന്തിനാണ് ഫ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? റിമൈനിങ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. ഫ്ലക്സ് വി ആർ ആഡിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്യാങ്. ഗ്യാങ്ങിന്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഗ്യാങ് മീൻസ് ഇംപ്യൂരിറ്റി. അസിഡിക് ലൈക്ക് സിലിക്ക, അസിഡിക് ലൈക്ക് സിലിക്ക വി ആർ യൂസിങ് ബേസിക് ഫ്ലക്സ്. ബേസിക് ഫ്ലക്സിന് ഏതാണ് എക്സാമ്പിൾ? വി ക്യാൻ യൂസ് calcium carbonate or magnesium carbonate, or we can use calcium oxide, magnesium oxide. ഇങ്ങനെ ബേസിസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ബേസിക് ഫ്ലക്സ് എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്യാങ് അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ, സിലിക്കയെ പോലെ അസിഡിക് ആണെങ്കിൽ. എന്നാൽ ഗ്യാങ് ബേസിക് ആണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് അസിഡിക് ഫ്ലക്സ്. അസിഡിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് സിലിക്ക, Rp2O5 or B2O3 etc. we can use as acidic flux. Based on the nature or remaining impurity we are using flux. Flux basic ആവാം acidic ആവാം. ബേസിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാങ് അസിഡിക് ആവുമ്പോൾ, അസിഡിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാങ് ബേസിക് ആവുമ്പോൾ. So the term flux is clear now. Flux we are adding at the time of production of the metal. Okay, now we are going to the production of iron, concentrated magnetic separation, and here we are adding the flux. Flux we are using is limestone, calcium carbonate. Why we selected limestone? Because the gangue is acidic nature. The main gangue present in the ore of iron is silica. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഇനി raw materials. Raw materials we are using concentrated ore, then limestone. Limestone എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത്? ഫ്ലക്സ്. Then coke. For what purpose we are using coke? Make the reaction spontaneous. Reaction spontaneous ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന് സബ്സ്റ്റൻസും കൂടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മൂന്നിനെ കൂടെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചാർജ്. Then what is the apparatus we are using for production of iron? The apparatus we are using is blast furnace. It is a huge furnace, nearly 30-meter height, and the inside the material is constructed in such a way that that material can maintain silicate, aluminum silicate pola material, that can maintain the temperature above
2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഫർണസിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ 2200 കെൽവിൻ വരെ റൈസ് ചെയ്യും. 2200 കെൽവിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അബൌവ് 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് 30 മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം. ഇനി ഇതിന്റെ ബോട്ടം താഴെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹോട്ട് എയർ ബ്ലോ ചെയ്യിക്കും. മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം മൊമെന്റ് ഹോട്ട് എയർ ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ നെയിം ഗിവൺ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ്, ബ്ലോയിങ് ഹോട്ട് എയർ. ഹോട്ട് എയറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. അപ്പം ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് എയർ പാസ് ചെയ്യിക്കും. ഇപ്പൊ എയറിൽ ഓക്സിജൻ ആദ്യം കോക്കുമായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. ആ റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സോതെർമിക് ആണ്. അപ്പം ഫർണസിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും. ഇപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻസുകൾ പഠിക്കും. ഫർണസിനകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പാരറ്റസ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് മൂന്ന് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. 500 to 800 കെൽവിൻ, then 900 to 1500 Kelvin. Then above this temperature reactions നടക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർ Fe2O3 ഹേമറ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോക്ക് ആദ്യം ഓക്സിജനായിട്ട് ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും. അവൻ Fe3O4 പ്ലസ് CO2 ആയിട്ട് മാറും. ഈ ഫോം ചെയ്ത Fe3O4 CO ആയിട്ട് ചേർന്ന് അയൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, CO2. Then Fe2O3 CO ആയിട്ട് ചേർന്ന് FeO ഫെറസ് ഓക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതണം. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടുമ്പോൾ ദെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോക്കുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ ഫോം ചെയ്ത കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അയൺ ഓക്സൈഡുകളെയും Fe പ്ലസ് CO2 ആക്കി മാറ്റും. FeO പ്ലസ് CO, Fe പ്ലസ് CO2 അങ്ങനെ അയൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഏത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ അയൺ ഓക്സൈഡും കോക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ അയണായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പ്രോസസ് നടക്കും. ഇനി ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആദ്യം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ബേസിക് ആണ്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്ലക്സ് ആണ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഗ്യാങ് ആരാണ്? സിലിക്ക. ഗ്യാങ് ചേർന്ന് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് CaSiO3 കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? സ്ലാഗ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം ഫ്ലക്സ് പ്ലസ് ഗ്യാങ് ഗീവ്സ് സ്ലാഗ്, കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ്. അപ്പൊ സ്ലാഗും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, അയണും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഫർണസ് രംഗത്ത് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അയൺ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഗ് അയൺ. പിഗ് അയൺ മെയിൻലി കണ്ടെയ്ൻ 4% കാർബൺ. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയണാണ് പിഗ് അയൺ. ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ 4% കാർബൺ ആൻഡ് ട്രേസസ് ഓഫ് impurities like phosphorus, sulfur, manganese, silicon. എവരും കാണും ട്രേസസ് ആയിട്ട് സ്മാൾ എമൗണ്ടിൽ. മെയിൻ ആയിട്ട് 4% കാർബൺ. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അയണാണ് പിഗ് അയൺ. ഇനി ഈ പിഗ് അയണിനെ നമുക്ക് അടുത്ത കാസ്റ്റ് അയൺ ആക്കി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. കാസ്റ്റ് അയൺ ആക്കുന്നത് ഈ പിഗ് അയണിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അനദർ ഫർണസിനകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സം സ്ക്രാപ്പ് അയൺ, വേസ്റ്റ് അയണുമായിട്ട് ചേർത്ത് കാർബണിന്റെയും പ്രസൻസിൽ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ കാർബണിന്റെ പെർസെന്റേജ് കുറയും. കാസ്റ്റ് അയണിൽ കാർബണിന്റെ പെർസെന്റേജ് 3% ആയിട്ട് മാറും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ അളവ് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കാസ്റ്റ് അയൺ. പിഗ് അയണിൽ നിന്നാണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആക്കുന്നത്. വീണ്ടും അതിന് എന്താക്കിയ സ്ക്രാപ്പ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്താണ് കാസ്റ്റ് അയൺ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഫർണസിനകത്ത്.
ദെൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും നമ്മുടെ റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിനകത്ത്, റിവർബറേറ്ററി ഫർണസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഫർണസ് ആണ് റിവർബറേറ്ററി. അതിനകത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റും എന്നറിയാവോ? റോട്ട് അയൺ ആക്കി മാറ്റും. റോട്ട് അയൺ, ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ. പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തും ട്രേസസ് ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട്. 100% പ്യൂർ അയൺ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടൂല എക്സ്ട്രാക്ഷൻ വഴി. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിഗ് അയൺ ആണ്. പിഗ് അയൺ ഒരിക്കലും പ്യൂർ അല്ല. 4% ഉണ്ട് കാർബൺ അതിനകത്ത്. പിന്നെ ട്രേസസ് ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് കാസ്റ്റ് അയൺ ആക്കാം, പിന്നെ നമുക്ക് റോട്ട് അയണും ആക്കാം. റോട്ട് അയൺ ആണ് അറിയപ്പെടുന്ന പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ. പിന്നെ അയൺ കൊറോഷൻ റസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അയണിനെ അലോയ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അലോയ്സ്, അയൺ വരുന്ന അലോയ്സുകളെല്ലാം പേരുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ക്ലിയർ നോ? ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കൂടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസിന്റെ ഡയഗ്രത്തിന്റെ കൂടെ റിയാക്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ റിയാക്ഷൻസിലെല്ലാം അറിയണം ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലും. അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം, ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അറ്റ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കും. ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ ഇതിൽ ഏത് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റിയാക്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബേസ് തറവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പഠിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിയാക്ഷൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിൽ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത നമുക്ക് മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാനുള്ളത് ആരുടെന്ന് വെച്ചാൽ കോപ്പർ. കോപ്പറിന്റെ മെയിൻ ഓർ ഏതൊക്കെയാ? കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സും കോപ്പർ ഗ്ലാൻസും. കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ്, കോപ്പർ ഗ്ലാൻസ് രണ്ടും സൾഫൈഡ് ഓറാണ്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷിങ്ങും പിന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം? ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷനും. സൾഫൈഡ് ഓറാകുമ്പോൾ കോപ്പറിന്റെ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ആക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതിയ കണക്ക് കോപ്പറും ആക്കി വയ്ക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, 12th ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ വഴി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം പിന്നെ സൾഫൈഡ് ഓർ ആണെങ്കിൽ അവനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താക്കി മാറ്റാം? ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ കോപ്പറിനെ അങ്ങനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം. പക്ഷെ കോപ്പറിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഓറിനെ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സൾഫൈഡ് ഫോമിൽ തന്നെ നമ്മൾ സിലിക്കയുമായിട്ട് ചേർത്ത് ഓർ ആഫ്റ്റർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് ഫ്രോത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ മിക്സിംഗ് വിത്ത് സിലിക്ക ആൻഡ് ആഡിങ് ഇൻ ടു എ റിവർബറേറ്ററി ഫർണസ്. റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിലാണ് കോപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫർണസിനകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ കോപ്പർ പൈറൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അവൻ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കോപ്പറിന്റെ സൾഫൈഡും ആവും അയണിന്റെ സൾഫൈഡും ആവും. അയൺ സൾഫൈഡ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും? അയൺ ഓക്സൈഡ്. അപ്പൊ അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആരില്ല? കോപ്പറിന്റെ ഓറിൽ. കോപ്പർ സൾഫൈഡും അയൺ സൾഫൈഡും ആണ്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയൺ സൾഫൈഡ് എന്തിലേക്ക് മാറുമെന്ന്? അയൺ ഓക്സൈഡ്. കോപ്പർ സൾഫൈഡും അയൺ സൾഫൈഡും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സറാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോപ്പർ മീറ്റ്, METE. കോപ്പർ സൾഫൈഡും അയൺ സൾഫൈഡും കൂടെ ചേർന്ന മിക്സറാണ് കോപ്പർ മീറ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ സിലിക്കയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അയൺ സൾഫൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറും? അയൺ ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. ആ അയൺ ഓക്സൈഡ് FeO ആണ് അവിടുത്തെ ഗ്യാങ്, GANGUE. ആരാണ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത്? സിലിക്ക, അസിഡിക് ഫ്ലക്സ്. ഗ്യാങ് ബേസിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് അസിഡിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സിലിക്ക യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് സ്ലാഗ്? FeSiO3 സ്ലാഗ് ഫോം ചെയ്യും. ദെൻ ഓർ കുപ്രസ് സൾഫൈഡ് ആയിട്ട് മാറി. അവൻ ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ കുപ്രസ് ഓക്സൈഡ് Cu2O+SO2 ഈ ഫോം ചെയ്ത കുപ്രസ് ഓക്സൈഡ് റിമൈനിങ് കുപ്രസ് സൾഫൈഡിനെ എന്താക്കി മാറ്റി? കോപ്പർ ആക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർ CO2S കുറച്ച് പാർട്ട് എന്തായിട്ട് മാറി? CO2O. ഇവിടെ കൺട്രോൾഡ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. ആ ഫോം ചെയ്ത് CO2O റിമൈനിങ് CO2S CO ആക്കി മാറ്റി. അങ്ങനെ സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മെറ്റലാണ് കോപ്പർ. സെൽഫ് ഇതിന് തന്നെ കുപ്രസ് സൾഫൈഡിന് ആദ്യം ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു, പിന്നെ അവൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കോപ്പറായി. സെൽഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റൽ ആരാണ്? കോപ്പർ.
അങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റ് റിവർബറേറ്ററി ഫർണസിൽ നിന്ന് കോപ്പർ നമുക്ക് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ കോപ്പറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ. എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആര് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നു? SO2. അതായത് കോപ്പർ ഒരു പേസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിൽ നിന്നും SO2 ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ്, അപ്പൊ അത് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സർഫസിൽ ആ ഒരു അപ്പിയറൻസ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ബ്ലിസ്റ്റർ കോപ്പർ. കോപ്പറിനെയും നമുക്ക് കൊറോഷനിൽ നിന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോപ്പറിനെ ഓറാക്കി മാറ്റും. കോപ്പറിന്റെ ഒരുപാട് ഓറുകളുണ്ട്. ബ്രോൺസ്, ബ്രാസ് എല്ലാം കോപ്പറിന്റെ ഓറുകൾ. കൊറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെറ്റലിനെ നമ്മൾ അലോയ് ആക്കി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ റിയാക്ഷൻസിലെല്ലാം തറവായിരിക്കണം, ഓറും മെത്തേഡും എല്ലാം കോപ്പർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അലൂമിനിയം. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ബോക്സൈറ്റ്. ഏത് മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു? യെസ്, ലീച്ചിങ്. ബോക്സൈറ്റ് ലീച്ചിങ്ങിൽ 3 പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ബേസ് പ്രോസസ്, ഹാൾസ് പ്രോസസ്, സർപ്പക് പ്രോസസ്. ഓൺ ഓൾ കേസസ് വി ഗോട്ട് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്. ഇനി അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിന് നമ്മൾ അലൂമിനിയം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം. What is the process you are using? Electrolysis. Process of production of aluminum is electrolysis. What is the electrolyte we are using? Electrolyte Al2O3 alumina. Dissolved in cryolite or CaF2 calcium fluoride. Ne3Al ആണ് ക്രയോലൈറ്റ്. ക്രയോലൈറ്റും കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആക്ച്വലി രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓർ കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് either one ആയാലും മതി, രണ്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. This is electrolyte. Okay, process is electrolysis. Then alumina dissolved in cryolite. What is the role of cryolite here? Actually the cryolite, the role is it decreases the melting point of alumina. Decrease the melting point of alumina and also increases thermal conductivity. Actually thermal conductivity മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആണ്. ക്രയോലൈറ്റ് മാത്രമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും 2 റൂളോട് നടക്കും. ഏതൊക്കെ 2 റൂൾ? ഇറ്റ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. റെഡ്യൂസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഇൻക്രീസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അല്ല, റെഡ്യൂസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇപ്പൊ റോള് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കും. ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അലൂമിന ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ദെൻ ആനോഡ്, കാഥോഡ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് 3ഉം കറക്റ്റ് അറിയണം. വട്ട് ഈസ് ദ ആനോഡ്? Anode we are using there is, what is the anode in graphite rod? Cathode iron tank. ഡയഗ്രം എല്ലാം വരച്ച് പഠിച്ചുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാഥോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ, Al3 plus 3 ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ചെയ്ത് അലൂമിനിയമായിട്ട് ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ആനോഡില് O2 minus ion will migrate towards anode and combine with the graphite rod and it release electron, or it releases carbon monoxide or 2O2 minus gives CO2 plus 4 electron. ആക്ച്വലി ഇവിടെ പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് കാർബണുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുവാണെങ്കിൽ Al2O3 plus coke gives Al plus CO2. ഇതാണ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. മോളിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുവാണെങ്കിൽ ദിസ് അയോണിക് ഇക്വേഷൻസ്. ആനോഡ്, കാഥോഡ്, അലൂമിനിയം സെപ്പറേറ്റഡ്. Then next ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ സിങ്ക്. സിങ്കിന്റെ ഓറ് സിങ്ക് ബ്ലെൻഡും കലാമിനും. സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൾഫൈഡ് ഓറ്. അപ്പോൾ മെയിൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫോർത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ. കാർബണേറ്റ് ഓർ ആകുമ്പോൾ ഫോർത്ത് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറ്റൂല. അവന് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് വാഷ് നടത്തിയിട്ട് കാർബണേറ്റ് ഓറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും, കാൽസിനേഷൻ. സൾഫൈഡ് ഓർ ആകുമ്പോൾ റോസ്റ്റിംഗ്. ഇപ്പൊ റോസ്റ്റിംഗും കാൽസിനേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ സിങ്കിന്റെ ഓർ എന്തായിട്ട് മാറും? സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറും. സിങ്ക് ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് സിങ്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് പ്ലസ്
കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ബാലൻസ് ചെയ്യണം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. ഇനി നമുക്ക് സിങ്കിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈസിയാണ് സിങ്ക്. റോസ്റ്റിങ്ങോ കാൽസിനേഷനോ വഴി നമ്മൾ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടി. അതിന് മെറ്റൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് ഈ ലിങ്കൺ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കോക്ക് മോർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റി സിങ്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ മെറ്റലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെറ്റൽ ഒന്നും 100% പ്യുവർ മെറ്റൽ അല്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മെറ്റൽ 100% പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോപ്പർ, ഇൻഡസ്ട്രിയലി വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ ആസ് എ കണ്ടക്ടർ. ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ 100% പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും, അപ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പവർ കുറയും. അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏത് മെറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും 100% പ്യുവർ ആയിരിക്കണം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ തേർഡ് പ്രോസസ്, റിഫൈനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ. മെറ്റലും അതിന്റെ ഗ്യാങ്ങും റിമൈനിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സുകൾ ലിക്വേഷൻ, ഓക്കെ, ലിക്വേഷൻ, മെൽട്ടിംഗ്, liquefaction and evaporation, that is a melting, liquefaction, melting, then electrolytic refining, then zone refining, vapor phase refining, then chromatography. നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇത്രയും പഠിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ചില മെത്തേഡുകളുണ്ട്. കുപ്പലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. കുപ്പലേഷൻ, പോളിംഗ്, ബെസിമറൈസേഷൻ. ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ. ഇപ്പൊ ലിക്വേഷൻ, അവിടെ ഈസിലി ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ മെറ്റൽ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ മെർക്കുറി, ലെഡ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വോളറ്റൈൽ നേച്ചർ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. ഒരു സ്ലോപ്പിംഗ് ഫർണസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള മെറ്റൽ, ടിന്ന്, ലെഡ് ഒക്കെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ലോ മെൽറ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ്. ഏതാണ് മെറ്റൽ? കോപ്പർ, സിൽവർ, സിങ്ക്, അലൂമിനിയം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് റിഫൈനിങ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പറാണ്. അവിടെ ആനോഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇംപ്യൂർ മെറ്റലും കാഥോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്യുവർ മെറ്റലും. ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആനോഡ്, പ്യുവർ മെറ്റൽ കാഥോഡ്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആനോഡിൽ നിന്ന് പ്യുവർ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് കാഥോഡിൽ പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോഡ് മഡ്. കോപ്പറിന്റെ ആനോഡ് മഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ട്രേസസ് ഓഫ് ഒരുപാട് മെറ്റൽസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. മാംഗനീസ്, ഗോൾഡ്, ക്രോമിയം, പിന്നെ സിലിക്കൺ, ഫോസ്ഫറസ്, സൾഫർ, ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സുകളും ഉണ്ട് ആനോഡ് മഡിൽ. ട്രേസസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. ചില കേസിൽ ട്രേസസ് ഓഫ് ഗോൾഡും വരാറുണ്ട്. ഗോൾഡ്, മാംഗനീസ്, ക്രോമിയം, സിലിക്കൺ, ഫോസ്ഫറസ്, ഇങ്ങനെ എലമെന്റ്സുകൾ ആനോഡ് മഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൽ വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്യൂർ കോപ്പറിനെ പ്യുവർ കോപ്പറാക്കി മാറ്റാം ഇലക്ട്രോളിസിസ്. അടുത്തത് സോൺ റിഫൈനിങ് വഴി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റലോയിഡുകളെയാണ്. സിലിക്കൺ, ജർമേനിയം, ടിൻ, മെറ്റലോയിഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സോൺ റിഫൈനിങ് വഴി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബിഹൈൻഡ് സോൺ റിഫൈനിങ്? The impurities are more soluble in molten state than that solid. ഇംപ്യൂർ മെറ്റലിനെ നമ്മളൊരു സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മാത്രം ഡിസോൾവ് ചെയ്യും, മെറ്റൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യൂല. Impurities are more soluble in molten state than that solid. That is the principle. Which are they? Purify ചെയ്യുന്നത് semi metals or metalloids. Then you studied vapor phase refining. Vapor phase മാറ്റുന്നു. വോളറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലുകളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ് പഠിച്ചത്. അവിടെ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. മോൺസ് പ്രോസസ്സും വാനാർക്കിൾ പ്രോസസ്സും. മോൺസ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത ഏത് മെറ്റലിനെയാണ്? നിക്കലിന്. അപ്പം നിക്കൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. നിക്കലിന്റെ കൂടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്, നിക്കലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു. വേപ്പർ ഫേസ് റിഫൈനിങ്ങിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് ഉള്ളത്. ഇത് മെറ്റൽ ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു എ വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ട്. Second condition, from the volatile compound metal can be readily separated. Metal can be converted into a volatile compound. From the volatile compound metal can be readily separated. അപ്പോൾ നിക്കലിനെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതിന് ഞാൻ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നിക്കൽ മാത്രം കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ കോംപ്ലക്സ് നിക്കൽ കാർബണൈൽ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആണുള്ളത്. മെറ്റലും ഉണ്ട്, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിക്കൽ മാത്രമേ ഇതിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇനി ആ വേപ്പറിനെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തു 60 to 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നിക്കൽ കാർബണൈൽ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നിക്കൽ പ്ലസ്
carbon monoxide gas will be evolved, pure metal we will be getting. ഇപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് Na+CO ദിസ് വൺ തിരിച്ചു എഴുതി, തിരിച്ചും പിരിച്ചും. ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇംപ്യൂർ മെറ്റൽ ആണ്, ഇത് ഇംപ്യൂർ നിക്കൽ ആണ്, ഇംപ്യൂർ Ni. മെറ്റൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസും ഉണ്ട്. അതിൽ ആര് മാത്രമേ കമ്പൈൻ ചെയ്യൂ? മെറ്റൽ മാത്രമേ വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറ്റിയത്. വോളറ്റൈൽ ആണ്, ഹൈലി വോളറ്റൈൽ. ആ വേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിക്കൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാനാർക്കൽ പ്രോസസ്സ്. സെയിം. ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസിലാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന വാനാർക്കൽ പ്രോസസ്സ്? സിർക്കോണിയം, ടൈറ്റാനിയം. സിർക്കോണിയത്തിന് ഐഡിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യും. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പകരം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിൻ. ഇത് ഇന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, 1700 വരെ ലെസ്റ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിർക്കോണിയവും ടൈറ്റാനിയവും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാനാർക്കൽ പ്രോസസ്സ്. അവ ഏത് വോളറ്റൈൽ കോമ്പൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റിയത്? അയഡൈഡ്. Then chromatography. What is the basic principle behind the chromatography? Differential adsorption. Differential adsorption വഴി chromatography ടെക്നിക്കിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ ഇപ്പോൾ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ടെക്നിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടീഷൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയും കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയും. കോളം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോളമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോളത്തിൽ ആദ്യം സിലിക്ക ജെൽ, സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ആണ് രണ്ട് കമ്പോണന്റ്. 11th പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്, മൊബൈൽ ഫേസ്. Mobile phase will move through the stationary phase due to differential adsorption. Each component will be adsorbed on each region of the stationary phase. From that we can separate that each component by using suitable solvent. Colored paper chromatography ഉണ്ട്. പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ ലാബിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. കളേർഡ് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോർപ്ഷൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ഇങ്ക് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദ സോൾവെന്റ്. റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ RF വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പം ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മോഡേൺ ടെക്നിക്കാണ്. എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. ദെൻ ബെസിമറൈസേഷൻ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ്. ബെസിമറൈസേഷൻ ബെസമർ കൺവേർട്ടറിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ബെസിമറൈസേഷൻ വഴി നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയൺ ആണ്. അയണിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്, ഓക്സൈഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബെസമർ കൺവേർട്ടറിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓക്സൈസ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അയണിന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഓക്സൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ സർഫസ് വാൾസ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അയണിന്. ഇപ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടന്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ്. ബെസിമറൈസേഷൻ അയണിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കുപ്പലേഷൻ. കുപ്പൽ, CUPPL. കുപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെസൽ. കുപ്പൽ വേർഡ് മീനിങ് ഈസ് വെസൽ ആണ്. മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബോൺ ആഷ്. ബോൺ ആഷ് കൊണ്ടാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കുപ്പൽ. കുപ്പലേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സിൽവറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുപ്പലേഷൻ. സിൽവർ ഫ്രം ദി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി. കുപ്പൽ അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് പോകും. ആ കുപ്പൽ വെസൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്സിഡേഷൻ, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാം. ദറ്റ് ഈസ് കുപ്പലേഷൻ. ഏത് മെറ്റലാണ്? സിൽവർ. സിൽവർ മെയിൻ ആയിട്ട് ലെഡിന്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് സിൽവറിൽ കാണപ്പെടാറുള്ളത്. ആ ലെഡ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തങ്ങ് പോകും. That couple, that vessel will support for that oxidation. That is cupellation, purification of silver from the impurities, lead. Next one is polling. Polling നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറിനെയാണ്. കോപ്പർ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കോപ്പറിനെ പോളിംഗ് വഴി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോളിംഗിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെറ്റലിന്റെ ഓറിനെ അവിടെ ഒരു ഫർണസിനകത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് some poles of green plant. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിന്റെ പോൾസ്. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആരുണ്ടെന്ന് അറിയാം? ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓറിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജനെ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ CH4 മീഥേൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും രണ്ടും വേപ്പറൈസ് ചെയ്തങ്ങ് പോകും. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും, വാട്ടർ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ദ പോൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്. പോൾസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്. The impure metal is heated with
some poles of green plant in a furnace. Green plant, poles of green plant will provide hydrocarbon. It undergo combustion with the impurities, and impurities will be separated out. Pure metal we are getting, but it is an old technique. Nowadays we are not using. പക്ഷേ ഏത് മെറ്റലിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you must write the answer. It is for copper pooling. These are the different method for purification. എല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നല്ലോണം ആലോചിച്ച് തിങ്ക് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം തിയറിറ്റിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. Now I am reading some questions regarding the topic. Okay, next I am reading some questions regarding the topic. Full theoretical options ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ. ഓക്കെ, shall I read the questions? Okay, carefully you have to listen. For any point simplified format you can write the question and answer. The first question I am reading. The process of removal of gangue particles from ore is known as. The process of removal of gangue particles from ore. The process is called what? Concentration. Concentration of ore. Concentration. The options given: concentration, refining, smelting. None of these concentration. Second question: which statement is correct? All minerals are ores. A mineral cannot be an ore. An ore cannot be a mineral. All ores are minerals. Which is the correct? All ores are minerals. The next question: which process is used for the extraction of metal from their sulfide ore? Which process is used for the extraction of metal? And extraction. Then the options are electrolysis. Electrolysis is not for extraction. Metal displacement. Then smelting and roasting. Will be getting റോസ്റ്റിംഗ്. റോസ്റ്റിംഗ് വഴി നമുക്ക് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് മെറ്റൽ ആക്കാൻ ഈസിയാണ്. വിച്ച് പ്രോസസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഫ്രം ദെയർ സൾഫൈഡ് ഓർ? സൾഫൈഡ് ഓറിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ആദ്യം നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് നടത്തി ഓക്സൈഡ് ഫോം ആക്കിയിട്ട് ബാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്മെൽട്ടിംഗ്. സ്മെൽട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. സ്മെൽട്ടിംഗ് മീൻസ് നമ്മളൊരു ഓറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. സ്മെൽട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്മെൽട്ടിംഗ്. Then next one, roasting is generally carried out in the case of sulfide ore. Metal occur in the nature form because of their low reactivity. Metals occur in the native form. Native form means that exists as a pure form due to its low reactivity. Which pair of elements can form alloy? Zinc, lead. Any alloy is there? Zinc and lead. Then iron and mercury, couple only. Iron and carbon. Yes, iron and carbon ചേർന്ന alloy ആണ് steel. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണിനെ നമ്മൾ സ്റ്റീലായിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അയണിൽ കാർബണിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കോമ്പോസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ, മീഡിയം സ്റ്റീൽ, ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. മൈൽഡ് സ്റ്റീലാണ് അയണിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കുറവ്. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കും. മീഡിയം സ്റ്റീൽ സർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മീഡിയം സ്റ്റീൽ. ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനും ഉണ്ട് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ. Specific gravity of slag: always higher than molten metal, always less than molten metal, then same as that of molten metal. None of these. Specific gravity of slag is always less than that of molten metal, and only that will separate out along with the metal. Which process is used for the purification of aluminum metal? Aluminum metal ne purify ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് യൂസ് ചെയ്യും. ആ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൂപ്സ് പ്രോസസ്. HOOP, ഹൂപ്സ് പ്രോസസ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം. HOOP, hoops process. Which is not employed for refining of metal?
which is not employed for refining of metal, powling, leaching, electrolysis, liquefaction. Which one? Leaching for concentration. Calamine is the ore of zinc. Zinc blende is a dense zinc blende. Froth flotation process for the concentration of ore is a practical application of adsorption. Froth flotation concentration of ore is a practical application of adsorption, ADSOR, PTON, which is known as blister copper. Blister copper. Pure copper 98% copper, ore of copper, alloy of copper. Blister copper, copper obtained from blast furnace, it is 98% copper ആണ്. 98% pure ആണ് blister copper. Which process represents the change? Ti plus 2I2 gives TiI4. TiI4 gives Ti plus 2I2. Which process? Van Arkel process. The common method of extraction of metal from oxide ore involve. The common method of extraction of metal from oxide ore. Oxide ore നിന്ന് നമ്മൾ മെറ്റലിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് റിഡക്ഷൻ വിത്ത് കോക്ക്. The following equation represents the method. Ni plus 4CO gives NiCO 4 times. That on decomposition gives Ni plus 4CO. Which process? Mons process. Heating of pyrites ore in air to remove sulfur is known as heating of pyrites ore. Pyrites is sulfide ore. Heating in air. That process is known as one roasting. Pyrites ore heating in air. In froth flotation process, many chemicals are used, which is called frother. FROTHER. Frother means that you produce froth. That is one copper sulfate, sodium cyanide, potassium xanthate, pine oil. Most commonly we are using the frother is pine oil. Which substance is used as basic refractory material in the furnace? Basic refractory material in the furnace. They given the option aluminum oxide, silica, calcium oxide, Fe2O3. Which substance is used as a basic refractory material? Basic ആയിട്ടുള്ള refractory material ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Calcium oxide, CaO, furnace, blast furnace. Iron ore are dressed by froth flotation, magnetic separation, hand picking, all of this. Iron ores are dressing. Dressing എന്ന് പറയുന്നത് is another name of concentration of ore. Concentration of ore in another name ആണ് dressing. Iron ore is dressed by magnetic separation. Which metal can be purified by distillation? Distillation. Which metal by distillation? Options given are copper, silver, iron, mercury. Answer is mercury. Least volatile. The correct statement is dolomite is the ore of zinc. Dolomite is the ore of magnesium. Galena is the ore of mercury. Galena is the ore of lead. Pyrolusite is the ore of iron. Pyrolusite is the ore of manganese. Cassiterite is the ore of tin. It is correct. To obtain chromium from chromic oxide, the method used is chromium from chromic oxide. We have to separate chromium, Cr2O3, plus which metal we are using? Aluminium, more electropositive aluminium. What is the name of this process? Aluminothermite process. Thermite process. More electropositive metal we can use, thermite. Why it is thermite process? Because lot of heat energy will be released. Very high energy release ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് thermite, thermal energy release ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Thermite process നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് railway trackൽ. Any holes, crack will be produced there. We are heating with aluminum. Aluminum separate iron from iron oxide. Iron oxide form ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ crack ഉണ്ടാവുന്നത് railway trackൽ. അപ്പോൾ ആ crackനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അലൂമിനിയം ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് lot of energy release ചെയ്യുന്നുണ്ട്. that process will continue. അലൂമിനോതെർമൈറ്റ് പ്രോസസ് ആണ്. അലൂമിനോതെർമൈറ്റ് പ്രോസസ് വഴി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് ആരെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം? മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം.
The next one, in the manufacture of iron from hematite, limestone is added to act as, what is the role of limestone? Flux. Silicon is the main constituent of silicone. Silicone is the main constituent. Arle constituent and silicone. Options given are alloys, then plants, animals, rocks. Rockilla main component and silicate. The furnace which provides the highest temperature is blast furnace, reverberatory furnace, then electrical furnace. None of this. Electrical furnace is ഏറ്റവും കൂടുതൽ temperature release ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ electric potential കൊടുക്കുകയാണ്. Reverberatory furnace നേക്കാൾ high temperature will release it. Electrical furnace. Then carnallite. Carnallite is the ore of or the mineral of magnesium. Carnallite. Poling is a process used for which metal purification? Copper. From copper oxide, copper is separated by poling. Heating of carbonate ore to remove carbon is called carbonate ore il ninnu carbon remove cheyna process aanu calcination. In metallurgical process, the flux is used for removing acidic impurity. Acidic impurities aanengil silica, sodium chloride, sodium carbonate, limestone. Answer is limestone. Which process is used for beneficiation of ore? Beneficiation also concentration of ore. Process of removal of impurities. Process of heating ore at a high temperature, extraction of metal. None of these. This is the process of removal of impurities. Removal of impurities, concentration of ore. Dressing എന്നും പറയും. Then beneficiation. BENEFICIATION. Then in the metallurgy of iron, when limestone is added to the blast furnace, the calcium ions are removed as slag. Slag, gang, metallic calcium, calcium carbonate. Answer is slag. Copper pyrites ore is concentrated by copper pyrites is sulfide ores of flotation. Leaching is the process of reduction, refining, oxidation, concentration. Malachite is the ore of copper. The most abundant element in the earth crust is oxygen. The most abundant element in the earth crust is most abundant metal is aluminium. Extraction of silver from its ore involving sodium cyanide, air and active metal is known as which method? Extraction of silver and gold. MacArthur-Forrest reaction. In the thermite process, the reducing agent is in the thermite process, aluminothermite process, which is the reducing agent? Aluminium. Aluminium is the reducing agent. Carbon reduction is used for the extraction of iron, potassium, aluminium. None of these. Carbon reduction evada use cheythathu? Extraction of iron. Next question. Based on given information, delta G0 of calcium oxide minus 604 kilojoule per mole and delta G0 for the formation of aluminum oxide is minus 1582 kilojoule. Which of the following is feasible? Calcium oxide formation, Ca plus Al2O3, CaO plus aluminium 1 2, both 1 and 2, none. Actually they given delta G0 formation of calcium oxide minus 604.2 kilojoule per mole and delta G theta for aluminum oxide Al2O3 is minus 1582. So which formation is more delta G? Aluminum oxide. So aluminum oxide formation is favorable. So here calcium plus aluminum oxide ആണെങ്കിൽ calcium oxide aluminum form ചെയ്യും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ aluminum oxide calcium form ചെയ്യും. പക്ഷേ delta G base ആണെങ്കിൽ this one ആണ് feasible ആയിട്ടുള്ളത്. That 2 delta G. തന്നിരിക്കുന്ന ഡെൽറ്റ ജി ബേസ് നമ്മളിപ്പം
റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ആണ് മുകളിൽ. ഇപ്പൊ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫീസിബിൾ. പക്ഷെ ഈ വാല്യൂ വെച്ച് പറയാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഇല്ലിങ്കൺ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓപ്ഷൻ പഠിച്ചു. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഇത് വ്യത്യാസം വരും. റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല. ദിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇല്ലിങ്കൺ ഡയഗ്രം. Illingham diagram represent change in delta G with the temperature. Which metal has a greater tendency to form metal oxide? Chromium, calcium, aluminium, iron. തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റലിൽ ആർക്കാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ടെൻഡൻസി? മോർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് കാൽഷ്യം. According to Illingham diagram, the oxidation reaction of carbon and carbon monoxide may be used to reduce which one of the following oxides of the lowest temperature? കാർബണും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണം. വിച്ച് വൺ? അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ്, കുപ്രിക് ഓക്സൈഡ്, മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്, സിങ്ക് ഓക്സൈഡ്. ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഉള്ളി ബോത്ത് വി ക്യാൻ യൂസ്. അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കോക്കും. കോക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റിവിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഹൈലി നെഗറ്റീവ് ഡെൽറ്റ ജി. കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വീണ്ടും ഓക്സൈഡ് ചെയ്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ ഹൈലി നെഗറ്റീവ് അല്ല. സോ ലീസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോപോസിറ്റി മെറ്റൽ Cu2O, cuprous oxide. That question is clear now. According to Illingham diagram, I am repeating the question. Illingham diagram, the oxidation reaction of carbon and carbon monoxide may be used to reduce which of the following oxides at the lowest temperature? Options: Al2O3, Cu2O, MgO, ZnO. Answer is Cu2. രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാണ് Cu2. A sulfide ore like ZnS is first roasted into its oxide prior to reduction by carbon. ഒരു സൾഫൈഡ് ഓറിനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സൈഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, എന്നിട്ടാണ് കാർബൺ ഉപയോഗിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എ സൾഫൈഡ് ഓർ കനോട്ട് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു മെറ്റൽ അറ്റ് ആൾ. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് സൾഫൈഡ് ഓറിനെ മെറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. No reducing agent is found suitable for reducing a sulfide ore. The Gibbs free energy change of formation of most sulfide ores are greater than that for carbon disulfide. A metal oxide is generally less stable than metal sulfide. Metal oxide stable ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So correct option is 1. The Gibbs energy for the formation of most sulfides are greater than that of carbon disulfide. ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഡൈ സൾഫൈഡ് ഫോം ചെയ്തില്ല മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിനെ നമ്മൾ ആദ്യം സൾഫൈഡിനെ മെറ്റൽ സൾഫൈഡിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ കാർബൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഓക്സൈഡാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, സൾഫൈഡ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കാർബൺ സൾഫൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ അവിടെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വിച്ച് ഈസ് ഫോമിംഗ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ ഈസിയാണ്, പക്ഷേ കാർബണിന്റെ സൾഫൈഡ് ഫോർമേഷൻ ഈസി അല്ല. ഇപ്പം അയണിന്റെ സിങ്കിന്റെ ഒരു സിങ്ക് സൾഫൈഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവനെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു? ഓക്സൈഡ് ആക്കിയിട്ടേ കോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കോമ്പിനേഷൻ പോസിബിൾ, ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഈസി അല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഇൻ ഇല്ലിംഗം ഡയഗ്രാം ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കർവ് ഓഫ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന്റെ കർവ്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി കർവ് mostly positive, mostly negative, depend on the type of metal, depend on the formation of the oxide. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്ന മെറ്റൽ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ്. ഫോർമേഷൻ ആകുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് ഡെൽറ്റ ജി പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മോസ്റ്റ് കേസ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ നെഗറ്റീവ്, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് പോസിറ്റീവ്. Pyrometallurgy, the word is clear now. Pyrometallurgy means by using high temperature we are separating thermal energy, thermal decomposition. Thermal എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല, വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ നടത്തുന്നതാണ് പൈറോമെറ്റലർജി. എക്സാമ്പിൾ അയണിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ പൈറോമെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് എന്ന് ഹോൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. പൈറോമെറ്റലർജി അയൺ. ഇലക്ട്രോമെറ്റലർജി എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് അലൂമിനിയം ഇലക്ട്രോമെറ്റലർജി ആണ്. ദെൻ ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി, ഹൈഡ്രോമെറ്റലർജി വഴി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ.
ഹൈഡ്രോളിക്സ്. കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ലീച്ചിങ് നടത്തിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബൈ മെറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ. മോർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്കാദർ ഫോറസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ മെറ്റലിന്റെ സോളുബിൾ സാൾട്ട് സൈനൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ആ സൈനൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെറ്റലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈസിയാണ്. മോർ ഇലക്ട്രോപോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് വി ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ദ മെറ്റൽ. Clear no? So like that you have to practice the questions from metallurgy. I hope all of you understood the process, all the process, metallurgical process. So you have to practice the questions. Okay, shall I wind up? Yes. Okay.